హాయ్, ఇండియాకి బయలుదేరాము. పొద్దున్న మార్నింగ్ 5 అయింది. జస్ట్ అన్ని రోడ్డు మీద తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నాము. ఊబర్ బుక్ చేసాము, వస్తుంది ఒక 1 minute ఉంది. సో విష్ అస్ హ్యాపీ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Anna, for accepting by seeing the name. Thank you so much. We were just standing in the cold. Okay. Then that person just came, so didn't even stop, didn't even said like, okay, this is a different car, we can't. So he just went ahead and then turned and then went away. We did not tell anything. Yeah, that's what I said. You know, the car. Yeah, the drivers will come with the small car. That's right. They see the luggage. Right. They don't even stop the car. They just drive away. For the bigger car job. Yeah. Did he refer to you no, or else or No. The driver diverted. He just simply canceled. The Uber sent me this job. Okay. He cancelled it. Okay. Yeah, he canceled. He didn't even tell Anna. He just came, just Yeah, the thing passed is, by. Yeah, you know why? Because even sometimes I do it because of you. Oh. Sri Lanka, that's why I pick you up. Oh. Some other black people or white people standing like this, so many luggage. I don't even stop because even if you stop and talk to them, you end up on big argument. You know what I mean? Oh yeah. This is the one just smoothly just cancel it and then drive away. Instead of stop there and you someone else will. You just argue with them. There's no point. That's right. That's very wise decision. That's what that driver did for you. It's actually it's our first time to experience this kind of situation. We were just on the road waiting in the cold. He just saw, passed by, took a turn, went back straight away without even like telling anything. Anyway, we're happy that you came. Thanks so much. Why did you come outside and wait for them? You should stay inside. I mean, Never come outside. We'll always send a message. Then you can come out. oh, You okay. don't need to come and wait. We were like okay, 1 o'clock, 1 minute, 2 minutes. Okay, we just wait, make sure that driver is there, and we know that he is there. So. Normally, not many people waiting outside. Maybe 1 in 10 wait outside. Usually, everybody will be inside. Okay. So, what time do you flight? 9 on 9. Oh, long time. Yeah, but, you know, these ladies take time. Yeah. Honest, 100%. Thank you very much, Anna. Thank you. We will try to give you liberally tip. No, sorry, Anna. YouTube blogger. Bye. Come on. ఇది వచ్చి ఎఫ్ ఎమిరేట్స్ చూద్దాం. పాస్పోర్ట్ వచ్చాము, తెచ్చి ఇక్కడ స్కాన్ చేయాలి. ఇవి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందించాలా? Boarding starts at 8.
లగేజ్. అలాగే ట్యాగ్లు ఇస్తారన్నమాట. ట్యాగ్లు ఇచ్చినప్పుడు చెక్ ఇన్ అయిన తర్వాత ట్యాగ్లు ఇస్తారు. దీన్ని ఇలాగ తెచ్చేసి ఇలా కట్టేసేయాలి. కట్టేస్తే ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ ట్యాగ్ చూసి ఎవరిది ఏంటని వెనుకొచ్చేస్తుంది. ఇంకో బ్యాగ్, 3 బ్యాగులు. మూడు బ్యాగులకి 3 ట్యాగ్స్. దానికి ఒక రెడ్ స్లిప్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి ట్యాగ్స్ ఇస్తారు. ఈ ట్యాగ్స్ మనం జాగ్రత్తగా ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోవాలి పోకుండా. వాళ్ళ పోయినా కానీ మనకి ఫోటోలు ఉంటే మనం జాగ్రత్త పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ట్యాగ్లు వేసిన తర్వాత తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళు మన పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, 25 కేజీల బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళి లోపల వేయాలి. వేస్తే అవి లగేజ్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. నేను ఏం చేస్తానండి, ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటుంది 40 పౌండ్లు. మొత్తం తినవచ్చు. సతమతం. మరి మొత్తానికి చెక్కింగ్ అయిపోయింది, లోపలికి వచ్చేసాము. జస్ట్ ఇప్పుడు మా డిపార్చర్ ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఉందనేది చూసుకుంటే బోర్డులో 7 గేట్ నెంబర్ 7కి వెళ్ళమని చెప్పారు. వెళ్తున్నాం. సో సక్సెస్ఫుల్గా అన్నీ అయిపోయినట్టే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. పొద్దున ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అదేంటంటే చెప్తాను. పొద్దున వాడు ఊబర్ బుక్ చేసుకుంటే 4 ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వద్దామని ఒకడు వచ్చి మమ్మల్ని చూసి లగేజ్ చూసి కామ్గా చెప్పపెట్టకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఏంట్రా బాబు చెప్పపట్టుని వెళ్ళిపోయాడు అనేసి మేము చల్ల నుంచొని చూస్తున్నాం. ఆ మొహం నేను నా మొహం చూస్తుంటే ఇంకా ఆడంటున్నాడు, ఆ అమ్మ అంటుంది, ఆడు మన లగేజ్ చూశాడు వెళ్ళిపోయాడు కామ్గా. తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ ఊబర్ వాళ్ళే వేరే వాళ్ళు పంపించారు, శ్రీలంక ఆయన వచ్చి చక్కగా సేమ్ డబ్బులకే మంచిగా పెద్ద కారులో వచ్చి, మీరు ఏషియన్స్ కాబట్టి మీరు తమిళ, అదే నీ పేరు కృష్ణ కదా, నువ్వు శ్రీలంక ఇండియన్ అనుకున్నాను, అందుకని మేము నేను ఎక్కించుకుంటున్నాను అనేసి మా లగేజ్ అని తీసుకున్నాడు. మాకు అసలు అమ్మయ్య దేవా థ్యాంక్స్ సో మచ్ అనుకున్నాము. కొంచెం సేపు అనిపించింది ఇట్లా సడన్గా ఏదన్నా జరుగుంటే ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యేది. అందుకని నేను ఎప్పుడు భయపడతా ఉంటున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళాం కానీ ఒక గంట అయినా ముందు ఉన్నాం అనుకో, ఈజీగా మనకి ఇక్కడ అలాంటి ఇప్పుడన్నా ఇబ్బందులు వస్తే అవి కవర్ అయిపోతాయి, టెన్షన్ పడకుండా జర్నీ సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి. సో అదొక ఛాలెంజింగ్ టైం అన్నమాట పొద్దున. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఎయిర్లైన్స్ లోపలికి చెక్కింగ్ అవుతున్నారు అందరూ. సో నాకు ఇక్కడ భయం వేస్తుంది అన్నమాట. ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ టైము సమస్య వచ్చింది కదా, ఈ వీసా ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా,
సో ఇప్పుడు ఒకవేళ వీసా ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన మనకు వీసా ఇప్పుడు వచ్చింది, కొత్త వీసా వచ్చింది, ఏం కాదు. కానీ ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయలే. సో ఇప్పుడు ప్రయాణం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ ఏమన్నా అడుగుతారేమో అనుకుంటున్నాను. చిన్న టెన్షన్, బట్ అడగరేమో అనుకుంటున్నాను. చూడాలి ఎలా ఉంటుందో. వీసా ప్రాసెస్ లోపలికి ఎలా చేయరు ఫోను. వీసా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఇంటర్నెట్. ఫ్లైట్స్ అన్నమాట, వేరే వేరే దేశాల ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఇక్కడ పార్క్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మా పార్క్ ఇక్కడ కూడా ఐ థింక్ ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ ఉందనుకుంటా, చూడాలి. ఇది బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ అన్నమాట, యూకే దేశం వాళ్ళది, అంటే మేము ఉండే దేశం వాళ్ళది బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్. అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది పెద్దదే, చూడు దాని తోకే అంత పెద్దగా ఉంది, పైకి ఆకాశంలో టచ్ అవుతుంది. దీని తోకలు చాలా ఉన్నాయి. కిందంతా పనులు చేస్తూ ఉన్నారు గ్రౌండ్ వర్కర్స్. అంటే ఒక ఏరోప్లేన్ కదలాలంటే దానికి కొన్ని వందల మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు. దానికి ఫ్యూయల్ పట్టేవాళ్ళు, లగేజ్ చేసేవాళ్ళు, లోపల ఇంజిన్ చెక్ చేసేవాళ్ళు, శుభ్రం చేసేవాళ్ళు, అన్నీ ఇంజనీర్స్ అన్నీ. ఇలా అక్కడ ఇంకోటి వస్తుంది ఫ్లైట్, ఎయిర్ కెనడా. ఐ థింక్ అది రెడీగా ఉందన్నమాట ఫ్లై అవ్వడానికి. ఎయిర్ కెనడా ఇక్కడ అన్ని లండన్ అంటే అన్ని దేశం వాళ్ళు చక్కగా అన్ని ఫ్లైట్స్ ఇది ఒక హాల్ట్ ఇక్కడికి వస్తాయి అన్నమాట. కొంచెం ఉండి హాల్ట్ ఉండి మళ్ళీ ఫ్లై అవుతాయి. ఎయిర్ కెనడా. అక్కడ ఇంకోటి వస్తుంది, ఇంకోటి చూస్తున్నారా, అక్కడ ఇంకొక బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ని టోర్ చేసుకుంటా తీసుకెళ్తుంది ముందుకి. అది అక్కడ రెడీగా ఉంది ఫ్లై అవ్వడానికి. కొన్ని స్లోగా వెళ్తున్నాయి రన్వేకి వెళ్ళిపోయి ఫ్లై అయిపోతాయి అన్నమాట. పొద్దున్నే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ సీనరీ. I like airplanes. Wow, what is scene. పొద్దున్నే లేచి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి ఇట్లాగా ప్లేన్స్, తర్వాత సన్ రైజ్, సూపర్ సీనరీ. ఇదిగో మాకు తెలిసి ఇదే ఎమిరేట్స్ మేము ఫ్లై అయ్యేది, ఎయిర్ బస్ A380-800 మేము ఫ్లై అయ్యేది ఎయిర్పోర్ట్. జస్ట్ కనెక్ట్ చేసి అన్నీ ఫిల్ చేస్తున్నారు. మీరు చూసారో లేదో, మీకు కనపడదు, దీని తోక ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉంది. దీని తోక చాలా పెద్దది. ఎయిర్ బస్ అంటే చాలా పెద్దది, దాదాపు 530 మంది కూర్చోవచ్చు ఒకసారి, కింద పైన అంటే కింద ఫ్లోర్ పైన ఫ్లోర్. తర్వాత ఇది ప్రపంచంలో జస్ట్ ఒక 250 ఫ్లైట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో చాలా రేరు, చాలా ఫ్యూయల్ కూడా చాలా ఎక్కువ తాగుతుంది. జెట్ ఫ్యూయల్, వైట్ ఫ్యూయల్. సో ఒక 530 మందిని ఒక్క కెపాసిటీ మీద ఫ్లై అవుతాయి అన్నమాట. అందరినీ తీసుకుని ఫ్లై అవుతాయి. బ్యూటిఫుల్ బాడీ ఎయిర్ బస్. కొన్నిసార్లు పైన ఆకాశంలో చిన్నవి కనపడవు, కానీ ఇలాంటి ఎయిర్ బస్లు మాత్రం చాలా పెద్దగా కనపడతా ఉంటాయి ఆకాశంలో.
వెళ్తుంది కదా స్విట్జర్లాండ్ ఫ్లైట్, స్విస్ ఫ్లైట్. ఇదిగో మేము వెళ్ళే ఏరోప్లేన్ దాని రెక్క ఎంత పెద్ద తెలుసా? అదిగో దాని రెక్కే దాదాపు చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట. ఇటు ఒక 2 ఇంజిన్లు, అటు ఒక 2 ఆ రెక్కకి ఇంకొక 2 ఇంజిన్లు, దాదాపు 4 ఇంజిన్లు ఉంటాయి. రోల్స్ రాయల్స్ ఇంజిన్స్, చాలా పవర్ఫుల్ ఇంజిన్స్ అన్నమాట. ఎంత విండ్ అయినా స్ట్రాంగ్ అయినా తట్టుకోగలగా ఇంజిన్స్. పిలుస్తున్నారు, వెళ్ళి లైన్లో నిల్చోవాలి. బోర్డింగ్ టైం. మా వైఫ్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. బుజ్జి సో లోపలికి వచ్చేసాము. టికెట్లు చెక్ చేసుకొని జోన్స్ ప్రకారంగా ABCD జోన్స్ ప్రకారంగా వీళ్ళు లోపలికి పిలుస్తారు. లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఇందాక చూసా కదా ఏరోప్లాన్కి కనెక్షన్ చేసి ఆల్రెడీ చేస్తున్నారని. ఇలాగా ఒక ఫుట్ వే పెడతారు. ఫుట్ వే పెట్టి అక్కడ నుంచి ఆ ఫుట్ వే ద్వారా లోపలికి వెళ్తాము. ఎందుకంటే ఏరోప్లాన్ హైట్లో ఉంటుంది కదా. అలా ఎక్కేస్తున్నారు, నెమ్మదిగా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ప్రతి స్టెప్లో చెక్కింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. పాస్పోర్ట్ చెక్, బోర్డింగ్ పాస్ చెక్, సీట్ చెక్, జోన్ చెక్. క్యూలో నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉండాలి. ఎరా నాన్ పేషెంట్ మ్యాన్. అసలు ఓపే ఉండదు అయ్యాక మరి లైన్లో నుంచడంతో గంటలు 3ంటికి లేపేశా. 4ంటికి వెళ్ళాలి మాది మామూలుగా ఫిక్స్, 5ంటికి. కానీ 3ంటికి లేపేశా. ఫంక్షన్ పార్టీ ఏంటి? సరే, ఇక్కడ షూట్ చేయొచ్చో లేదో వీడియో. ఇక ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఏరోప్లాన్కి. దీనికి కనెక్షన్ ద్వారా లోపలికి ఎక్కొచ్చు మనం, ఒక నిచ్చెన లాగా. లైట్ ఎక్కుస్తున్నాం, చెక్ చేస్తుంది మేడం. Morning. Thank you. Thank you for Mr. Krishnan as well. Second to the Thank you so much. ఎక్కేసాం ఫ్లైట్లోకి. ఇంకా హైదరాబాద్ దిగడమే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇక లోపల ఎలా ఉంటుంది? బ్యూటిఫుల్లా, చాలా పెద్దది. అక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఒక రోలో 10 మంది కూర్చోవచ్చు. చెప్పే కదా 530 మంది ఒక్కసారి కూర్చోవచ్చు. కానీ కెపాసిటీ 800 మంది. 800 మంది ఎక్కుకోరు, బట్ దాదాపు 530 మంది ఫైనల్. మాది ఇంకా వెనకాల ఏంటిది? మాది 83J. సారీ. మార్నింగ్ మేడం. వెనకాల తోకలో పడేశారు. విజయ్ లాస్ట్లో పడేశారా? దాదాపు 1,50,000 కట్టాం. థ్యాంక్ యూ. 83 విండో షీటా? ఎక్కడ?
పైన పడేస్తాం. ఓ ఎంత బరువు ఉందండి. పైన ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సూట్ కేట్లు, తర్వాత వాళ్ళు ఇలా మూసేస్తారు, బట్ అప్పుడే మూయండి నేను. మొత్తానికైతే మాకు విండో సీట్ వచ్చింది. మనం హ్యాపీయా? ఆ విండో సీట్ కోసం నేను ఎంత కష్టపడ్డానో. డ్యూటీ నుంచి వచ్చి అది ఎతుకుతా ఉండి అట్లా నిద్రపోయేవాడిని. మొత్తానికి విండో సీట్ వచ్చింది. దాంట్లోంచి మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. షూట్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడికి యువగారు రాగానే నైట్ అంటే పడుకోవడానికి ఒక దుప్పటి ఇచ్చారు. కొత్త దుప్పటి, బ్లాంకెట్. దుప్పటి అంటే మరీ పల్లెటూరులో ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక ఇయర్ ఫోన్స్. మన దీంట్లో ఇక్కడ చూపిస్తాను, తర్వాత స్క్రీన్లో సినిమాలు చూడొచ్చు, ఏదైనా డాక్యుమెంటరీస్, యానిమల్ ప్లానెట్స్ అవన్నీ చూడొచ్చు. హెడ్సెట్. విండో సీట్ నుంచి వ్యూ మాత్రం అదిరిపోయింది. చూపిస్తాను. విండో సీట్ రావడం అంటే కొంచెం డబ్బులు పే చేయాలి, కానీ మాకు లక్కీగా వచ్చింది. దీంట్లోంచి వ్యూ వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఫ్లైట్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు దిగేటప్పుడు మనం చూడొచ్చు చక్కగా అటు. మా ఆవిడికి ఇప్పుడే దట్ సన్ రైజ్ మీద పడుతున్నప్పుడు కలర్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ కలర్ ఉంది. సన్ మీద పడుతున్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్న గుడ్ ఫీలింగ్. సన్ ఎక్కువైపోద్ది కొన్నాళ్ళకి ఇండియాలో ఉంటే. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, అది మేము ఎక్కిన ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ వింగ్. అది వచ్చే ఎంత దూరం చూడండి, ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ లాస్ట్ ఎక్కడో వరకు ఉంది. దానికి పెద్ద ఇంజిన్. On behalf of Emirates and the entire crew, welcome aboard EK7 from London Heathrow to Dubai. Gentlemen, doing the flying today is Senior First Officer Mohammed Butt, and our cabin crew is led by our purser, Mr. Huzam Kalam. Assisting him are our CSVs, Michaela and Katerina, and they and the rest of the crew will be taking care of your safety and comfort. We're expecting smooth conditions today. However, as we do up front, please keep your seatbelts fastened when seated. That's even 22 minutes. And we'll be climbing up to 39,000 feet a little later on. Mohammed will keep you updated on the latest weather and arrival time in Dubai before we commence our descent. In the meantime, I'd like to inform you that today, due to the cold weather conditions here in London, 19 دولة يتحدثون 20 لغة. عربي كلا ونطلع. أرجع بالتردد في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. كنتم تحملون شيئا متنقلا على متن طائرة فيحظر استخدامه أو شحنه. يرجى وضعه في جيب المقعد وتحت المقعد الذي منكم وعدم وضعه في الخزينة العلوية. شكرا لكم. Me too. మరి మాకు ఇక్కడ ఫాగ్ కానీ స్నోగా ఉంది. అందుకని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మీద వీళ్ళు ఇలాగ స్ప్రే చేస్తున్నారు. ఒక గ్యాస్ అలాగే స్ప్రే చేయటం వల్ల స్నో కానీ ఫాగ్ కానీ వీటిని ఏం చేయలేదు అనమాట. వింగ్స్ మీద స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. అందులో మోడిఫికేషన్ తీసుకోవాలి. If you guys know, comment in the section. أهلا ومرحبا بكم على رحلة طيران إمارات.
ربما لن تجد هذا الفيديو مسليا أو مشوقا، إلا أنه بالتأكيد قيم ويستحق اهتمامكم لأنه يتعلق بسلامتكم. تضع طيران الإمارات السلامة فوق الطائرة أو إيقاف تشغيلها إلى حين إقلاع الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحريك المقعد للبحث عنه، لأن Seat belts. Ready to fly. Stunning. Stunning. ఫ్లైట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ అసెండ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ డిసెండ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. మధ్యలో గాలిలో ఉన్నప్పుడు, ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదాలు చాలా తక్కువగా జరుగుతాయి. సో ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేచింది పొట్టలో ఏదో ర్యాక్స్ పరిగెట్టినట్టు. మన గ్రూప్ కనబడుతుందా పైనుంచి వెళ్తారు కదా అంటావంటే. వెళ్ళిపోయాం, మబ్బులకి వెళ్ళిపోయాం. లేదు, ఏం కనపట్లేదు. ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. స్లాంటింగ్ అందరూ స్లాంటింగ్. ఫ్లైట్ ఇలా పైకి ఉంది, ఇలా 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 ఇంకా వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, ఇంకా వెళ్తుంది. ఇంగ్లాండ్ అన్నం, ఇంగ్లాండ్ దేశం అన్నం. బ్యూటీ ఆఫ్ యూకే. ఇలాంటిది చూడటం తప్ప మాట్లాడలేదు. సో బ్యూటిఫుల్.
धूल दिमाग है मुझे ये काम ఈ టైంలో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి సార్. سيدتي استمتعوا بتسوقي أثناء رحلتكم مع إماريتس ريت. يمكنكم تصفح مجموعة واسعة من المنتوجات في مجالات إماريتس فلايت الموجودة في جيب المقعد أمامكم، واطلبوا ما ترغبون به من خلال طاقم الطائرة. سيدتي وسيدتي، على مدار أكثر من 20 عاما ساهمت تبرعاتكم لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية في دعم مشاريع تساعد الأطفال المحتاجين حول العالم. إذا كنتم ترغبون في التبرع خلال رحلة اليوم، سيقوم طيران الإمارات بمضاعفة أي تبرع بما يصل إلى 10,000 دولار بحد الأقصى. مما يضاعف يمكنكم الاستفسار من طاقم الطائرة عن كيفية التبرع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو معرفة المزيد من التفاصيل في مجلة IC. شكرا لتعاطفكم ودعمكم. شكرا شكرا. మబ్బుల్లోనే జగదేక వీరుడు అతలో సుందర సినిమాలో చిరంజీవిను శ్రీదేవి మబ్బుల్లో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు సార్. సేమ్. Ladies and gentlemen, enjoy shopping with Emirates Red during your flight. You can browse through a wide range of products in the Emirates in-flight magazine in your seat pocket and order with your cabin crew. For over 20 years, your donations to the Emirates Airline Foundation have supported. Find out more in the ICE magazine. Thank you for your kindness. టర్న్ ఇంటూ బ్లూ కలర్. అదే మబ్బులు పైకి వచ్చేసాం. మబ్బులు పైకి వచ్చేసాం. ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాయా? ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఒకసారి పైకి వెళ్ళి ఇలా నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఏదో మనం బస్సులో వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది, ట్రైన్లో వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. అంతేనా? ఇట్లా పైకి వెళ్ళి ఇట్లా అయిన తర్వాత ఏమనిపించదు.
కొంచెంసేపు భుజంతో ఆడుకుందాం. కామ్గా ఫోన్లో చూసుకుంటుంది. హౌ యు ఫీలింగ్ ఫ్లయింగ్ విత్ మీ? వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎమిరేట్స్తో ఫ్లై చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం. పక్కన మా ఆయన ఉంటే ఇంకా ఇష్టం, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న వాటికి విసుక్కుంటాడు కాబట్టి. అది లాస్ట్ పంచి మందైతే అక్కే వేరు. ఇందాక మాటలన్నీ నేర్చుకుంటాయి. షీ లెర్న్ ద వేస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఆరితీరిందన్నమాట. I'm proud of my wife. Yeah, thank you. I'm proud of myself as well. సడన్గా వైఫ్ భయపడింది. ఏంటంటే అడుగు ఏమా ఆయన ఇంకా ఫ్లైట్ సరిగ్గా బాగా గాల్లోకి వెళ్ళిందో లేదో కూడా తెలియదు. అప్పుడు ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా గొరగ పడుతున్నాడు. అప్పుడే ఫ్లైట్ ఇంకా పూర్తిగా గాల్లోకి కూడా వెళ్ళాలి. ఆయన మరి ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నాడో తెలియదు, కానీ ఫ్లైట్ అంతా ఆయన నడుపుతున్నట్టు చాలా టైర్డ్గా ఉన్నాడు. అదంతా ఈ మధ్య ట్రెండ్ అవుతుంది కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. ఏంటది? ట్రెండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒకటి ట్రెండ్ అవుతుంది కదా. దాచిపోమరా అది జరుగుతురు. రక్త పింజర్రో పొసగొడేస్తున్నారు. రక్త పింజర్రో పొసగొట్టేస్తుంది. ఆడ అక్కడ నుంచి అన్నాడు ఆయన. పక్కన ఆవిడ సీట్ ఖాళీగా ఉంది కదా అని మొత్తం అంతా అప్పుడే బాగా దుప్పడేసి పక్కన సీట్ ఖాళీగా ఉందనేసి పొడికిపోయింది. నేను నాకు ఎంత నిద్ర వస్తున్నా కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ అయిపోతానని కూర్చొని చూస్తున్నా. ఎవరికి డెడికేషన్ లేదు ఇక్కడ. నాకనుకో ఆ స్మెల్ కొంచెం నన్ను లేపేస్తుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ వాసన. ఫ్లైట్ గాల్లో ఉందని కూడా భయం లేదు, కానీ ఫుడ్ మిస్ అవుతాను భయం. ఎంత కడతాం మరి తినకపోతే ఏమైంది. సో ఇది ఇలాగా పట్టేసుకొని చేసుకొని ఇలాగా కింద కనుక్కోవాలి. చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసింది. థ్యాంక్ యూ. కర్డ్, స్ట్రాబెరీ కర్డ్, యోగర్ట్, సమ్ ఫ్రూట్స్, మంచిగా ఫ్రూట్ క్రంబుల్, మంచిగా చీజ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డ్రింక్ చేస్. ఇదేమో ఫ్రూట్ జ్యూస్, యాపిల్. ఏంటిది? పీచ్ అండ్ వెనిలా. వెరీ నైస్. నాకే వచ్చింది చూపించు. చాలా వేడిగా ఉంది. మధ్య ఆకాశంలో ఫ్లైట్లో కూర్చొని తింటాం. అల్లా బెడ్. ఇది కొంచెం చాక్లెట్ ట్విస్ట్, M&S లో చాక్లెట్ ట్విస్ట్ లా ఉంటుంది. స్వీట్ గా, స్విస్ ట్విస్ట్. ఐ లైక్ ఇట్. అద్భుత. Cheers. బోర్ కొట్టింది అనుకో, ఏం చేయలేం. దిగేసి వెళ్ళిపోయి కాఫీ తాగడానికి
సినిమా చూడలేము. కానీ ఫ్లైట్లోనే చిన్న కంప్యూటర్ లాగా దీంట్లో మీకు అన్ని సినిమాలు, న్యూస్ అన్నీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. నీకు తెలుగు సినిమాలు చూడాలి, ఎందుకంటే నువ్వు తెలుగుడు కాబట్టి. ఎంటర్టైన్మెంట్కి వెళ్ళి, మూవీస్కి వెళ్ళి, దీంట్లో సెర్చ్ బటన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ తెలుగు అని కొట్టి చూస్తే ఇక్కడ నీకు తెలుగులో అల్లరి నరేష్ది, పుష్ప ద రూల్, షో టైమ్, సోలో బాయ్స్ ఇలాగా అన్నీ వస్తాయన్నమాట. లేదు నాకు అది వద్దు ఇంకోటి కావాలి అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి నీకు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ బాత్రూమ్స్ అన్నమాట. ఇది పుష్ చేయాలి. పుష్ చేస్తే లోపల చిన్న స్పేస్ ఇది. మనం డోర్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యూజ్ అని పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో వచ్చేలకే బేబీ చేంజింగ్కి చిన్న బోర్డు, చిన్న సింక్, నో సిగరెట్స్, హ్యాండ్ వాష్ సొల్యూషన్, బాడీ లోషన్, చిన్న ట్యాపు, హాట్ వాటర్, కోల్డ్ వాటర్. వచ్చేసింది వాటర్. జస్ట్ సెన్సిటివ్ అన్నమాట. టిష్యూ పేపర్ ఇలా శుభ్రంగా వేసుకొని ఇలా కింద పడేసేయాలి. ఇది మన టాయిలెట్స్. ఈ టాయిలెట్ అన్నమాట. వాడేసిన తర్వాత ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ఉంటుంది. సారీ, ఈ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. అలా ప్రెస్ చేసాం అనుకో అలా వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళిపోతాయి, ఏం లేదు కాబట్టి అలా ఉంది. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ డూ మై బిజినెస్. ఐల్ సీ యూ. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, చికెన్ విత్ పాస్తా, కేక్, ఫ్రూట్ సలాడ్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, పెప్సీ, lamb biryani, salad, cake, sweet. Where's pasta? Slice it, make a split. Spreadable butter. You can also put this chocolate hot. అప్పుడు తెలుగు ఇడ్లీ తినాలి మీరు.
దిగాం. సో నౌ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. వెళ్తూనే ఉంటుంది, మనకు కూడా వచ్చింది ఫాస్ట్ ఎయిర్పోర్టు. చాలా పెద్ద ఎయిర్పోర్టు, సైలెంట్ ఎయిర్పోర్టు. ఒక గేట్ నుంచి ఇంకో గేట్ వరకు చాలా దూరం పడుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు అరైవల్స్కి వచ్చాము. అరైవల్స్ నుంచి కనెక్టివిటీ. Cabin crew, prepare for landing. ఏమన్నా నెక్స్ట్ మనం ఇట్లా కనెక్షన్స్కి వెళ్ళాలి. కనెక్షన్స్కి వెళ్ళాలి. అది హైదరాబాద్, బయట హైదరాబాద్. Airport safely reached. Bye bye. See you later. Bye bye. Sankranti updates next.